વેંકટેશાય શ્રી કૃષ્ણ શ્રી અખંડ ભુવન ઉતર્યો આંબો અખંડ ભુવન ઉતર્યો વ્રજ ભૂમિમાં સખી રે આંબો રોપિયો આંબો અખંડ ભુવન ઉતર્યો આંબો અખંડ ભુવન ઉતર્યો. વસુદેવજીએ રીઝવાવ્યા આંબે વસુદેવજીએ રીઝવાવ્યા ભુવા દેવકીજી ક્ષેત્ર પ્રકાશ સખી રે આંબો રોપિયો આંબો અખંડ ભુવન ઉતર્યો આંબો અખંડ ભુવન ઉતર્યો. આંબે યશોદા જીએ જળ સિંચિયા આંબે યશોદા જીએ જળ સિંચિયા નંદ ગોપા આંબાના રખવાડ સખી રે આંબો રોપિયો આંબો અખંડ ભુવન ઉતર્યો આંબો અખંડ ભુવન ઉતર્યો. પૂજ્ય બાપુ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. સૌ પોતાના સ્થાન ઉપર આપણે ઉભા થઈ જઈશું. ગુરુ ચરણ સરોજ રજ
निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग कंचन बरन विराज सुरेश कानन कुंडल कुंजित केश हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चट राम काज करिबे को आतु प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसी सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवार लाय सजीवनी लखन जियाय श्री रघुवीर नरसिंह लाय रघुपति के नीव उठ बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत समाय सहस बदन तुम रोजस गाय अस कैसी पति कंठ लगाओ सन्निकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ कभी को विद कही सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दी तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर वै सब जग जान जुग सहस्र जो जन बलवानु लील्यो ताहि मधुर बल जान प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही जल दिलाए अचरज नाहि दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते राम दुआरे तुम रखवार होत न आज्ञा बिनु पैसार सब सुख नहीं तुम्हारी शरणा तुम रक्षक को डर आपन तेज संहारो आप तीनों लोग हाथ दे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आव महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीर जपत निरंतर हनुमंत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लाभ सोई अमित जीवन फल पाव तारो जुग प्रताप तुम्हारा है परिसीद जगत विजिया साधु संत गए तुम रखवार असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नव निज के दाता असबर दीन जानकी मात राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजन राम को पाव जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहा और देवता चित्तन धरई हनुमन से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमन बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जो सत्य बार पाठ करे कोई छूटहि बंदी महासुख होय तो यह बड़े हनुमान चालीस होय सीध साखी गौरी तुलसीदास हरि चेरा की जय नाथ हृदय मारे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। हेलो हेलो जय श्री राधे हेलो हेलो जय श्री राधे जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के जो मुख्य यजमान हैं पोथी के वो कृपया विनम्र निवेदन करके व्यासपीठ में आने का कष्ट करें। आज के मुख्य पोथी के यजमान हैं जो સૌપ્રથમ આપણે પોથીજીનું પૂજન કરીશું રોજના નિયમ પ્રમાણે।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाच नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाच नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाच नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे जय जय 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 श्री राधे। राधे राधे સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ। આજની ભાગવત કથાનો 5મો દિવસ, સૌને હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે। આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં આજે 5 દિવસ પૂર્ણ થઈ ગયા છે, તો આજની 5મા દિવસની ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ કથા માટે હું પરમ પૂજ્ય બાપુને વિનંતી કરું કે આજની કથાનો પ્રારંભ કરાવે અને આ કથાનું રસપાન સૌને કરાવે। જય શ્યાગરામ। भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। सरस्वतीये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्ये
सर्वदा वंशी विभो श्रितकरा પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખા અરવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પરમ પિતા વામહં ન જાને યોऽन्तઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તા સંજીવય અખિલ શક્તિધર સ્વધામ્ના અન્યા સહસ્રચરણ શ્રવણાત્વગાદી પ્રાણાય નમો ભગવતે પુરુષાય યમ પ્રવજન તમનુપેતમપેત કૃત્યા દ્વૈપાયનો વિરહકા તર આ જુહાવ પુત્રે તુ તન્મયતયા તરવો વિનેશો સંસર્વભૂત હૃદય મુનિમાન તોસ્મી નમોસ્તુતે વ્યાસ વિશાલ બુધે ઉલ્લારવિંદા યતપત્ર નેત્ર येन त्वया भारत तेन पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रभुनंद कुमारो में
स्वामिनी व्रजभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशया कृतार्थोऽहं न बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबत्स्म घृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। क्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादा पितचित्तवृत्ति दध्यादिकम्मो अवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। सदेव भज सुंदराणि नामानि कृष्ण श्यमनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं
गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति आ आ आ ओ ओ ओ आ आ आ ओ ओ ओ श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जिहवे रशक्ये मधुरं प्रियां सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवयसा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति आ आ आ ओ ओ ओ आ आ ओ त्वामेतयाचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधारे गुतज्ञे व्यक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति करारविन्दे न पदारविन्दं मूकारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य प्रेषयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए श्री भागवत भगवान भगवान की जय। आवो मन मोहना आवो नंद नंदना आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। श्री राधे आवो मन मोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आओ मन मोहना आओ नंद नंदना
આવો મન મોહના આવો નંદ નંદના ગોપીઓ કે પ્રાણ ધન राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सदगुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। गंगा माता की जय। હવે હું આપણા સૌ વતી પ્રણમ પૂજ્ય પ્રણવ બાપુને વિનંતી કરીશ કે તેઓ 5મા દિવસની ભાગવત કથાનું રસપાન પોતાની અમૃતવાણીથી કરાય. પૂજ્ય શ્રી પ્રણવ બાપુ. આજની પ્રિય શ્રોતાજનો, परमपति पावन्य ज्ञानी गंगा सरिता में प्रवेश करते हुए गईकालनी कथा सत्रनी अंदर भगवान श्री कृष्णना प्रागट्य ઉપર આપણે એની ઝાંખી કરી રહ્યા હતા. परमात्मा हमेशा प्रगट थया छे, जन्म નથી લીધો. એટલા માટે એમ કહેવાય કે પ્રાગટ્યની કથા. પણ જ્યારે ઉદરની અંદર ભગવાનનો ઉછેર થઈ રહ્યો હતો ને, એની રક્ષા કરવા માટે પણ દેવકી માએ સ્તુતિ કરી હતી ભગવાનને પોતે કે મારા ઉદરમાં રહેલા બાળકની પ્રભુ તમે રક્ષા કરો. અને માઈક પાત્ર એવું છે ને કે જ્યાં બાળકનો હજી જન્મ નથી થયો તે પહેલાથી જ માં બાળકનું ભવિષ્યનું વિચાર કરવા લાગે. એનું નામ માં છે. જેવા ભગવાન પ્રગટ થયા, દેવકી અને વસુદેવ ખૂબ જ વહાલ કરવા લાગ્યા. અને એવો વહાલ કરવા લાગ્યા કે અગરબત્તી લઈ લો ને ભગવાનના ગુલાબી ગુલાબી ગાલ હતા. મંદ મંદ ભગવાન હસી રહ્યા હતા. આખું જગત નિંદ્રાને આધીન હતું. ભગવાન જેવા પ્રગટ થયા અને ભગવાનને વાલ કરી રહ્યા હતા. અને હવે દેવકીને પણ નિંદર આવી ગઈ છે. બધાએ જોગ માયા ભગવાનની માયાને કારણે ભગવાન ખૂબ જ નિંદરની અંદર આવી, આખું જગત નિંદરની અંદર આવી ગયું હતું. જ્યારે આખું જગત નિંદરમાં આવી ગયું ત્યારે વસુદેવજીએ ભગવાનને ટોપલાની અંદર મૂક્યા છે. બેડીઓ એની મેતે, સાંકળો એની મેતે તૂટી ગઈ છે. જેલના દરવાજા ખુલી ગયા છે. બધા સૈનિકોને પણ નિંદર આવી ગઈ છે. જે રીતના ભગવાને ચતુર્ભુજ રૂપ ધારણ કરી અને આજ્ઞા કરી હતી વસુદેવજીને, એ જ રીતના વસુદેવજીએ ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. એટલે કીધું છે કે કૃષ્ણ કહીને એ કરવાનું, પણ કૃષ્ણ કરે ને એ ક્યારેય નહીં કરવું.
હવે વસુદેવજીને જ્યારે ટોપલામાં વસુદેવે ભગવાનને જ્યારે ટોપલામાં મૂક્યા છે, ભગવાનને લઈને જાય છે, બધાએ નિંદરમાં આવી જાય છે. પણ હવે યમુનાજી ઊંઘતા નથી, યમુનાજીને નિંદર નથી આવતી. યમુનાજી જાગે છે અને જ્યારે વસુદેવજીએ જેવો પહેલો પગ જળની અંદર, યમુનાના જળની અંદર મૂકે છે, ત્યાં તો યમુનાજી તોફાને વળ્યા છે અને એવું તોફાન કરવા લાગ્યા અને જળના પ્રવાહને તરંગોને ઉછાળવા લાગ્યા અને યમુનાજીના એટલા બધા તરંગો ઉછળવા લાગ્યા અને વીજળીનો ચમકારો થવા લાગ્યો. મેઘરાજ ગર્જના કરી રહ્યો હતો અને યમુનાજી એવા તોફાને ચડ્યા અને જળનો પ્રવાહ વસુદેવને ગળા સુધી પહોંચાડી દીધો છે. વસુદેવને જે જળનો પ્રવાહ હતો ને એ ગળાના સુધી આવી ગયો. અને ત્યારે ભગવાન નારાયણે કીધું કે યમુનાજી, મારે પેલે પાર જવાનું છે. યમુનાજી કહે કે પ્રભુ, જો તમે એમ કહેતા હોય કે મારે યમુના પાર કરવી છે, અને જો તમારે યમુના પાર કરવી હોય ને, તો તમારા ચરણ ટોપલામાંથી બહાર કાઢો. કારણ કે આ દિવસની અને આ સમયની તો હું ઘણા વર્ષોથી રાહ જોઈ રહી હતી. જ્યાં સુધી તમે તમારા ચરણનો સ્પર્શ મને ન કરવા દેવ, ત્યાં સુધી હું તમને યમુના પાર ન કરવા દઉં. ભગવાને ટોપલામાંથી 2 ચરણ બહાર કાઢ્યા છે. યમુનાજીએ સ્પર્શ કર્યો છે અને જેવો યમુનાજીએ સ્પર્શ કર્યો ત્યારે યમુનાના તરંગો શાંત થયા છે. અને ત્યારબાદ વસુદેવજી જશોદાના કક્ષમાં જઈ ભગવાનને મૂકી આવે છે અને જોગ માયાને લઈને આવે છે. જેવા લઈને આવે છે, પાછું હતું એમને એમ દરવાજા જેલના બંધ થઈ ગયા, સૈનિકો જાગી ગયા, સાંકળો પહેરાઈ ગઈ. આ બાજુ જેવી સવાર પડી એટલે જશોદાને ખબર પડી કે લાલો ભાઈઓ એક ગોપીને દોડાવે છે. ગોપી છે તે ગૌશાળાની અંદર જાય. નંદબાબા ગૌશાળાની અંદર ગાય માતાની સેવા કરી રહ્યા હતા અને નંદબાબાને કહ્યું કે નંદબાબા, લાલો ભયો, લાલો ભયો. નંદબાબા ગૌશાળાની અંદર નાચવા લાગે છે અને પોતાના ગળાની અંદર મોતીની માળા હતી, એ મોતીની માળા એ દાસીને પહેરાવી દીધી છે અને નંદબાબા ખૂબ જ રાજી થયા છે. ધીમે ધીમે આખા ગોકુળની અંદર ખબર પડી ગઈ કે લાલો ભાઈઓ અને બધાએ નાચવા લાગ્યા. ભગવાનના વધામણા કરવા માટે આવ્યા, મુખ નિહાળવા માટે બધા આવે છે. આ બાજુ કંસે સભા ભરી છે. ખબર પડી કે આ 8મું બાળક જન્મી ગયું છે. કાળા ગૃહની અંદર જાય અને જે માયા રૂપી ભગવાનની જે માયા હતી એ 8મું સંતાનને કંસ મારવા જાય. ત્યાં એ કંસની હાથમાંથી માયા એ આકાશના માર્ગે ઉડી જાય છે અને કહે છે, હે પાપી, તું શું મને મારવાનો? તને મારવા વાલો તો ગોકુળમાં જન્મી ચૂક્યો છે. આટલું કે અષ્ટભુજા ધારણ કરી માં ત્યાંથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. અને હવે કંસની ચિંતા વધવા લાગી. કંસ કહેવા લાગ્યો કે આ કોણ હશે ગોકુળની અંદર કે જેનો મારો કાળ ત્યાં જન્મી ચૂક્યો છે. ભયભીત થઈ ગયો. પાપી માણસને મરવાની પણ એટલી જ બીક હોય, યાદ રાખજો. બાકી કીધું જન્મ જાતસ્ય ધ્રુવ મૃત્યુ, જન્મેલાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મૃત્યુ પછીનો પણ એક જન્મ નિશ્ચિત છે. ક્યારે મૃત્યુનો ડર તો હોવો જ ન જોઈએ. આજ પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજી મહારાજે કીધું કે રાજન, મૃત્યુનો ડર કાઢી નાખ. મૃત્યુનો ડર રાખવાની બહુ જરૂર નથી. કારણ કે તારા જીવનની અંદર 7 દિવસ છે. આપણા જીવનને સુધારવા માટે એક ઘડી પણ મળી જાય ને તો સુધારી દેજો.
સમય જ્યારે આપણાને સુધારવાનો મળ્યો હોય ને એને સુધારી દેજો. સમય પાછું આવવાનો નથી. વિચાર આવે 50 વર્ષના થઈ ગયા, 55 વર્ષના થઈ ગયા, 60 વર્ષના થઈ ગયા કે 40 વર્ષના થઈ ગયા, છોકરા છોકરી પરણી ગયા, હવે શું સુધારવાનું આ વાત નહીં કરતા. ભલે જે વર્ષો વીતી ગયા, જેટલા વર્ષો બગાડી દીધા એ બધા વર્ષોને ભૂલી જાઓ, પણ જીવનના જેટલા વર્ષો બચ્યા છે ને એને સુધારવામાં લગાવો. હવે ભલે 60 વર્ષ આપણે કશું ના કર્યું, 60 વર્ષ ભક્તિ ના કરી તો ભલે ન કરી, પણ જ્યારથી આપણાને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું ને ત્યારથી આપણે ભક્તિનું ભાથું બાંધવા લાગો. હવે વધેલા વર્ષને તો સુધારો, જે ગયા છે ને ભૂલી જાઓ. જેટલું બચે એટલું બચાવી લો. જેટલા વર્ષ આપણા જીવનના બચ્યા ને એ વર્ષોને તમે અને મારે જીવનના વર્ષોને બચાવી લેવા જોઈએ. કેવી રીતના બચાવવા? તો ભક્તિથી બચાવવા. કેવી રીતના બચાવવા? તો એને સત્સંગમય બનાવીને બચાવવા. કેવી રીતના બચાવવા? તો એની અંદર જીવનને સાત્વિકતાથી જીવીને બચાવવું. આ મહત્વ બતાવ્યું છે જીવન જીવવાનું. જે વર્ષો વીતી ગયા ને ભૂલી જાઓ. હવે પછી આપણા જીવનમાં શું કરવાનું છે, કેટલા વર્ષો બાકી છે એ નહીં વિચારો. હવે જેટલા વર્ષો દિવસો બાકી હોય ને એને જીવનને સુધારવામાં કાઢો. આમ અષ્ટમીનું ભગવાનનું પ્રાગટ્ય છે. સુંદર મજાનું ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું. આઠમના દિવસે ભગવાન અષ્ટમીનું રાત્રિ સંપૂર્ણપણે ઉત્સવની અંદર જાય છે. નવમની દિવસ પણ ઉત્સવમાં જાય, દસમનો દિવસ પણ ઉત્સવમાં જાય છે. 11મા એકાદશી એટલે 11નો દિવસ પણ ખૂબ જ ઉત્સવમાં આનંદભેરો જાય છે. અને એવો ઉત્સવમાં જાય છે, એવો ઉત્સવમાં જાય છે જેની કોઈ વાત ના પૂછવી. અલગ અલગ ગોપીઓ આવીને લાલાના વધામણા કરે છે. કારણ કે ભગવાનનું જે સૌંદર્ય હતું ને એ કંઈક અલૌકિક સૌંદર્ય હતું. ભગવાનને જ્યાંથી જોને ત્યાંથી ભગવાનનું દર્શનની અદ્ભુત લીલા હતી. અલગ સૌંદર્ય દેખાતું હતું. એના ગુલાબી ગુલાબી ગાલો હતા, મંદ મંદ એની મુસ્કાન હતી, અને એનું જે સૌંદર્ય હતું ને એ બધાને કોઈને નજર હટાવવાની ઈચ્છા ન થતી હતી. એવું ભગવાનના અલૌકિક સૌંદર્ય બતાવ્યું હતું. જ્યાંથી જોઈ ત્યાંથી લાલો વાલો લાગતો હતો બધાને. એવું પરમાત્માનું સુંદર સ્વરૂપ હતું. कितना सुंदर है लाला मेरा, कितना सुंदर। ना खजरे की धार, न मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितना सुंदर है लाला, कितना सुंदर है। ना कजरे की धार, न मोतियों के हार, न कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितना सुंदर है लाला, कितना सुंदर है। श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तो ताज के फूलों की तेरी सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तू बजे सितार। ना कचरे की धार, न मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितना सुंदर है लाला, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है लाला, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है लाला, कितना सुंदर है। ક્યાંય શણગાર ન કર્યો હોય ને તો એમ કીધું એનું અલૌકિક સ્વરૂપ સૌંદર્ય દેખાય છે. વગર શણગારે લાલો સુંદર દેખાતો હતો તો વિચાર કરો એને શણગાર કરીએ તો કેવો સુંદર દેખાતો હશે.
અલૌકિક સ્વરૂપ હતું લાલાનું, અલૌકિક સૌંદર્ય હતું લાલાનું. હવે એક 11 પણ ઉત્સવની અંદર ગઈ. 12નો દિવસ આવ્યો અને આ બાજુ મહાદેવને એમ થયું કે લાવને લાલાના દર્શન કરીને આવું. મહાદેવની ઈચ્છા થઈ છે. કેવું સ્વરૂપ હશે. મહાદેવને એમ થઈ ગયું કે આજે મારા ઈષ્ટ કેતા નારાયણે જે બાળ લીલા માટે બાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, આજે હું મારા ઈષ્ટ સ્વરૂપના ઈષ્ટના બાળ સ્વરૂપના દર્શન કરવા માટે હું જાઉં. મહાદેવે જોગીનું રૂપ ધારણ કર્યું છે અને જેવું જોગીનું રૂપ ધારણ કર્યું, પ્રત્યક્ષ રૂપમાં ભગવાનથી ન જવાય અને જોગીનું રૂપ ધારણ કરી અને નંદ બાબાના નગરની અંદર મહાદેવ સાક્ષાત જોગીરાની રૂપે પધાર્યા છે. ओ नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ. नगर में जोगी आया, મહાદેવ भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ. જય મહાદેવ. अंग विभूत विभूत विभूति, गले रुंड माला गले रुंड माला, अंग विभूति गले रुंड माला, शेष नाग लिपटायो, माँ को तिलक भाल चंद्रमा गदगर अलग जगायो. अंग विभूति गले रुंड माला, शेष नाग लिपटायो, माँ को तिलक भाल चंद्रमा गदगर अलग जगायो. नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, हरिद्वार में आया, हो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ. જય ભોલેનાથ.
निकली नंदरानी, ले भिक्षा निकली नंदरानी। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन ठाल भरायो। वो भिक्षा जोगी जाव जंगल में बालक मेरो डरायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन ठाल भरायो। लो भिक्षा जोग जाव आसन मालक मेरो डरायो। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। महादेव जय महादेव। चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जय महादेव। ओ पंच भेद परिक्रमा करके, पंच भेद परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो। सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जी तेरु जायो। पंच भेद परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो। सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जी तेरु जायो। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। भेद कोई समझ न पाया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। આમ મહાદેવ આવે છે, નંદ બાબાના સાનિધ્યની અંદર. આ બાજુ નંદ બાબા કંસને કર આપવા માટે જાય છે. અલખની રંજનામાં અવાજ કરે ત્યાં જશોદામાં બહાર આવે છે અને એને એમ થયું કે કોઈ જોગી બાબા ભિક્ષા માંગવા માટે આવ્યા છે.
એટલે કંચન મોતી હીરા માણેકનો થાળ લાવી અને એ બાબાને ભિક્ષા આપવા માટે જાય. મહાદેવ કહે, તારે જોઈએ તો બોલ, મારે આ બધું કાંઈ જોઈતું, તારે જોઈતું હોય તો બોલ. તો કે બાબા શું જોઈએ? તો કે મને તારા લાલાના દર્શન કરવા છે. માં કે એ વાત નથી, એ વાત ખોટી. તમારે જે કંઈ જોઈએ માંગી લો મારી પાસે, પણ મારા લાલાને હું બહાર ના લાવું, મારો લાલો બહાર ના આવે. હટ કરી માં અંદર જતા રહ્યા. બારે એક વૃક્ષ હતું, ત્યાં મહાદેવ બેસી ગયા. અહીંયા હરિ અને હરનો વાત થાય છે. ભગવાન નારાયણ હસે છે અને મહાદેવ કહે છે કે પ્રભુ, તમારા દર્શન કરવા માટે મારે વાટ જોવાની, મારે બાર ઊભું રહેવાનું? આ લાલાની અદ્ભુત લીલા હતી. વિચાર કરો, મહાદેવને સરળતાથી દર્શન નતા થયા. બંને બ્રહ્મ છે, છતાંય એને દર્શન કરવા માટે વાટ જોવી પડી હતી. અને ત્યારે મહાદેવે કીધું કે પ્રભુ, કોઈક તો લીલા કરો કે તમારા દર્શન બાળ સ્વરૂપના મને દર્શન કરવા મળે. અને ત્યારે ભગવાને દિવ્યથી દિવ્ય લીલા કરી છે. ભગવાન બાળ સ્વરૂપમાં રડવાનું ચાલુ કર્યું છે. એટલું બધું રડે છે, એટલું બધું રડે છે ભગવાન કે કોઈ પણ ઉપાયથી ચૂપ નથી રહેતા. ભગવાન અનેક ઉપાય કર્યા. એમાંની એક ગોપી કે જશોદામાં, કદાચ એવું લાગે છે કે આપણા લાલાને નજર લાગી હોય તો એ રડ્યા કરે, તો એ ચૂપ ન થાય. તો કે નો નજર કેમ ઉતારવી? તો કે આપણા બાંડે જે ક્યાંના જોગી બાબા હતા ને એને કદાચ નજર ઉતરતા આવડતી હોય તો કે હા, એને બોલાય તો લાવ. જો પૂછી આવે ને નજર બજર ઉતારતા આવડતી હોય તો. અને એ ગોપી દોડતી દોડતી ગઈ. બાર મહાદેવ વૃક્ષના નીચે બેઠા હતા અને મહાદેવને જઈને પૂછ્યું કે બાબા, નજર ઉતારતા આવડે ખરું તમને? તો કે બેટા, હમ સબ જાનતે હૈ, મને બધું ઉતારતા આવડે. તો કે અમારા લાલાને નજર લાગ્યો ને એમ લાગે છે. તો મહાદેવે કીધું તો એ લાલાને બહાર લઈને આવો, હું હમણાં એને નજર ઉતારી દઉં અને એને રડતો બંધ કરી દઉં. જશોદામાં લાલાને બહાર લઈને આવે છે. જોગીડાનું સ્વરૂપ જોઈ માને લાલાને આપવાનું મન નથી થતું, છતાંય કીધું કે લાવો નજર ઉતાર, મારા હાથમાં આપો ત્યારે હું આ લાલાની નજર ઉતારી. અને જશોદાએ લાલાને મહાદેવના હાથની અંદર આપ્યો છે. ત્યારે અહીંયા સુંદર મજાનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું છે. હરિ અને હરનું મિલન થયું છે. અને મહાદેવ ખૂબ લાલાને લાલ લડાવ્યો છે. અને ભગવાન નારાયણ સાક્ષાત મંદ મંદ હસી રહ્યા છે. અને મહાદેવે પોતે લાલાને આશીર્વાદ આપ્યા છે. જશોદાને કીધું, તારા ઘરે તો નાગ નથૈયો આવ્યો છે, પરાક્રમી આવ્યો છે, એને કોઈ પરાસ્ત ન કરી શકે એવા આશીર્વાદ આપી મહાદેવ ચાલ્યા ગયા છે દર્શન કરીને. અહીંયા કંસે સભા ભરી છે અને કંસે કહ્યું કે કોણ ગોકુળની અંદર મારો કાળ જન્મ્યો છે એ મને સમજાતું નથી. ત્યારે પૂતના નામની રાક્ષસીએ ભગવાન કંસને કહ્યું કે મહારાજ, જો તમે કહેતા હોય ને તો હું એક કામ કરું, ગોકુળની અંદર જે કોઈ બી તાજા જન્મેલા બાળક હોય ને એને બધાને મારી નાખું, તો એમાં તમારો જે કાંઈ બી કાળ હોય એ જતો રહે. કંસે આજ્ઞા આપી. બધાને બાળકોને મારતી મારતી પૂતના છે તે સુંદર અલૌકિક સ્વરૂપ ધારણ કરી, સુંદર સ્ત્રીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને એ પૂતના છે તે નંદ બાબાના આંગણની અંદર આવે છે. જશોદામાં બહાર આવે છે કે તમે કોણ? તો કે હું નંદ બાબાની બહેન છું. ખોટો પરિચય આપીને એક પૂતના
કક્ષની અંદર પ્રવેશ કરે છે કે મને ખબર પડી તમારે ત્યાં લાલો થયો છે, તો લાલાને હું રમાડવા માટે આવી છું. જેવે ભગવાન જે પારણામાં સૂતા હતા એ કક્ષની અંદર જ્યારે પ્રવેશ કર્યો એટલે ભગવાને આંખ બંધ કરી લીધી છે. હવે અહીંયા ભગવાને આંખ બંધ કરવાનું પણ એક કારણ બતાવ્યું છે ભાગવતજીની અંદર કે ભગવાને શું કામ આંખ બંધ કરી હશે, આંખ બંધ કરવાનું શું કારણ હશે. તો અહીંયા ભગવાને એટલા માટે આંખ બંધ કરી છે એ જાણવા માટે કે હજી તો મને પડખું ફરતાય નથી આવડ્યું ને એટલામાં મારે છે તે ઝેરના ઘૂંટડા પીવાનો વારો આવ્યો, અને જો મારે ઝેરના ઘૂંટડા પીવાનો વારો આવ્યો તો આ છે કોણ કે મારે એના હાથેનું ઝેર પીવાનું છે. એ ભગવાને જાણવા માટે આંખ બંધ કરી અને ત્યારે ભગવાને જોઈ એની લીલા તો કે આ ગયા જન્મમાં આ જે પૂતના રાક્ષસી હતી ને એ ગયા જન્મની અંદર બલિ રાજાની દીકરી હતી જેનું નામ રત્નાવલી હતું. અને એ બલિ રાજાની દીકરી જ્યારે ભગવાને વામનનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું અને વામનના સ્વરૂપની અંદર ભગવાને 3 પગ ભૂમિ માંગી હતી, એમાં બધુંએ ભગવાને લઈ લીધું ને. અને તે પહેલા વામનનું સ્વરૂપ જ્યારે દર્શન કર્યા ને રત્નાવલીએ, ત્યારે રત્નાવલીને એમ થઈ ગયું કે કેટલું સુંદર મજાનું બાળકનું સ્વરૂપ છે, કદાચ આ મારો પુત્ર હતે તો. આ ભગવાનેની પ્રાર્થના સાંભળી અને ભગવાને તથાસ્તુ કહ્યું છે. ત્યાંથી આગળ વધ્યા, જ્યારે 3 પગ ભૂમિમાં બધું લઈ લીધું તે સમય દરમિયાન રત્નાવલીના વિચાર બદલાઈ ગયા છે. જો વિચાર બદલાતા એ વાર ના લાગે. રત્નાવલીના વિચાર બદલાઈ ગયા અને મનોમન વિચાર કર્યો કે હું કદાચ રાક્ષસ હતે ને તો આને હું ખાઈ જતે. આવા વિચાર થયા એટલે ભગવાને બંને વિચાર ભગવાને તથાસ્તુ કરી દીધા અને આ રત્નાવલીની બંને ઈચ્છા બીજા જન્મમાં પૂરી કરી છે ભગવાને. જો આ ભગવાન છે ને, આપણે જે માંગીએ ને ભગવાન આપે. આપણી ઈચ્છા જે ભગવાન આગળ વ્યક્ત કરીએ ને એ ચોક્કસ આપણાને આપે આપે અને આપે. યાદ રાખજો, એમાં કોઈ કાંઈ શંકા નહીં. તો આ જન્મની અંદર ભગવાને એને રાક્ષસ પણ બનાવી અને સ્તનપાન કરીને માં પણ બનાવી છે ભગવાને. આ ભગવાને એની બંને મનોકામના પૂર્ણ કરી છે. હવે જેવી પૂતના અંદર જાય, લાલાને રમાડવા લાગે છે. હવે જશોદાને કહે, જશોદા તું જા, હું લાલાને હું રમાડીશ અને સાચવીશ. ભયાનક વિષ તન ઉપર લગાવીને આવી હતી અને જેવું લાલાને સ્તનપાન કરાવવા લાગી એટલે લાલાએ એવા દાંત વિચડા છે, એવા દાંત વિચડા છે કે હવે પૂતનાનો શ્વાસ રૂંધાવા લાગ્યો છે. એટલે પૂતનાએ મૂળ અસલ સ્વરૂપમાં આવી અને આકાશના માર્ગે ઉડી ગઈ છે. એમ કીધું છે ભાગવતજીની અંદર કે કંસનું મથુરા ને ગોકુળની વચ્ચે 18 કિલોમીટરનો બગીચો હતો. એ બગીચાની અંદર પૂતનાને ભગવાન લઈ જાય છે અને પ્રહાર કરીને પૂતનાનો ત્યાં વધ કરે છે. આ બાજુ બધાએ દોડતા દોડતા લાલાની પાછળ પાછળ આવે છે. લાલાને ઉપાડી લીધો જશોદાએ. બધાએ જશોદાની સાથે વડવા લાગ્યા છે કે જશોદા, તારાથી એક લાલો સચવાતો પણ નથી, ગમે એને રમાડવા આપી દેવાય, તને ભાન ન પડે આ લાલાને કશું થઈ જતે તો. આમ બધાએ જશોદાને વડે છે. જશોદા લાલાને લઈને પોતાના દરબાર પાસે આવે છે, કક્ષ પાસે આવે છે. પણ અંદર ઘરની અંદર પ્રવેશ કરવા પહેલા બધી ગોપીઓએ રોકી દીધો. એ જશોદા ઊભી રહે, આ લાલાને એમને અંદર લઈ નહીં જા. કારણ કે આવડી મોટી રાક્ષસી જો એને ઉપાડીને લઈ ગઈ હોય
તો એને વિચાર, તને વિચાર આવે, ખબર પડે કે આને રાક્ષસીની નજર લાગી હોય તો આની આપણે પહેલા નજર ઉતારવી પડે. અને ત્યારે બધી ગોપીઓ છે તે યમુનાનો જળ લાવી અને લાલાને સ્નાન કરાવી અને એની નજર ઉતારે છે બધી ગોપીઓ. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા. હલકે હાથે અંગોલુસી લાડ લડાવું શામળા. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા. અંગોલુચી વસ્ત્રોયાપો પીળું પીતાંબર શામળા. અંગોલુચી વસ્ત્રોયાપો પીળું પીતાંબર શામળા. તેલ સુગંધી નાખી આપું વાકડિયા તારા વાળમાં. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા. केरूं तिलक लगाओ त्रिकम तारा भाल मां. कुम कुम केरूं तिलक लगाओ त्रिकम तारा भाल मां. नजर न लागे मारा श्याम सुंदर ने टपको करी दम गाल मां. नजर न लागे मारा श्याम सुंदर ने टपको करी दऊं गाल मां. जमुना जड़ मां केसर घोड़ी स्नान कराऊं शामळा. हो पगમાં ઝાંઝર છમ છમ વાજે કર્મ કંકણ વાલમાં. પગમાં ઝાંઝર છમ છમ વાજે કર્મ કંકણ વાલમાં. કંઠે માળા કાનમાં કુંડળ ચોરે ચીચડું ચાલમાં. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા. તમને સ્નાન કરાવું શામળા. તમને સ્નાન કરાવું શામળા. આમ ભગવાનની નજર ઉતારે છે યમુનાના જળથી. આ ભાવ છે, બાકી ભગવાનને ક્યાંય નજર લાગે નહીં. પણ આ માનો ભાવ હતો, આ ગોપીઓના પ્રેમનો ભાવ હતો.
અને ત્યારે ભગવાન એમ કહેતા કે મારી ગોપીઓ, અને આ છે ને આ પ્રેમનો જો પ્રમાણ આજે પણ આપણાને જોઈતું હોય ને તો વૃંદાવનની ધરા પર જવાનું. ક્યાં? વૃંદાવનની ધરા ઉપર તમે જાઓ અને એ ધરા ઉપર જઈએ ને આપણે, આજુબાજુના 200-500 કિલોમીટર સુધી ક્યાંય દરિયો નથી, સમુદ્ર નથી, છતાંય તમે આપણે એમાં જમીનમાંથી જળ પાણી કાઢીએ ને તો ખારું લાગશે. આજે પણ આ ધરા ઉપર જળ ખારું નીકળેનું પ્રમાણ છે કે જ્યારે ભગવાન પરમાત્મા જ્યારે ગોકુળ છોડ્યું હતું ને, વૃંદાવન છોડ્યું હતું ને, ત્યારે બધા ગોપી અને ગોવાળિયાના જે આંસુ પડ્યા હતા ને એ આંસુ આજે પણ એમાં સ્થિર છે. આ ભગવાનના પ્રેમનું પ્રમાણ બતાવ્યું છે, યાદ રાખજો. ભગવાનના પ્રેમની ધારાનું પ્રમાણ આજે વૃંદાવનની ભૂમિ ઉપર બતાવ્યું છે. તમે એને ઉજઈએ ને તો આજે પણ એ જળ ખારું લાગે, એ પ્રેમનું પ્રમાણ બતાવ્યું છે. એ પ્રેમનું પ્રતીક ત્યાં આજે પણ બતાવ્યું છે. ભગવાનના ભાવનું પ્રતીક આજે પણ ત્યાં સ્થિર છે. એ ભાવ હતો અને ભગવાનને એ જ પ્રેમ વાલો છે, ભગવાનને એ જ ભાવ વાલો છે અને ભગવાનને એ જ વાલું છે. બીજું આ જગતની અંદર ભગવાનને ક્યાંય કોઈ વસ્તુની સામગ્રીની જરૂરત જ નથી, યાદ રાખજો. અહીંયા કંસને ખબર પડી કે મારી પૂતના નામની રાક્ષસીને વધ કરી નાખ્યો છે. એક શક્તાસુર નામના રાક્ષસને મોકલ્યો, તૃણાવતને મોકલ્યો, બંનેને ભગવાને વધ કરી નાખ્યો છે. આ 3 રાક્ષસને ભગવાને પહેલા માર્યા છે. પૂતના, શક્તાસુર અને તૃણાવૃત. આ 3 રાક્ષસ છે ને આપણી અંદર ભરપૂર ભરાયા છે. ભગવાન કહે તમારા જીવનમાં પહેલા 3 રાક્ષસનો વિનાશ કરો. કારણ કે પૂતના જે છે ને એ આપણી અંદર કામના રૂપે બેઠી છે અને શક્તાસુર જે છે ને આપણી અંદર ક્રોધ રૂપે બેઠો છે અને તૃણાવત છે ને એ આપણી અંદર લોભ રૂપે બેઠો છે. ભગવાન કહે છે કે આપણી અંદર જે ખરાબ વિચાર છે, ખરાબ ભાવ છે, એ બધા રાક્ષસનો એક અવતાર જ છે આપણી શરીરની અંદર. એકાબીજા પ્રત્યે ખરાબ ભાવ પ્રગટ કરવો એ પણ એમ કીધું કે આપણી અંદર રાક્ષસનો જ એક અવતાર બતાવ્યો છે. એનો ત્યાગ કરવો, એનો ત્યાગ કરો ને ત્યારે આપણી અંદરથી એક રાક્ષસ તત્વ ઓછું થતું હોય છે. બાકી જ્યારે આપણામાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, ઈર્ષા, રાગ, દ્વેષ જ્યાં સુધી આપણા અંદર આ બધું છે ને એટલે આપણી અંદર પણ રાક્ષસોથી ભરાયેલું શરીર છે, યાદ રાખજો. એનો ત્યાગ કરવાનો બતાવ્યો છે, જે ત્યાગ નથી થતો આપણાથી. આમ લાલો ધીમે ધીમે પડખું ફરતા શીખ્યો, ઘૂંટણ ઘસડતા શીખે છે. રિવાજ પ્રમાણે છઠ્ઠી કરવી પડે અને અહીંયા ભગવાનના નામકરણના સંસ્કારની વિધિ બતાવી છે અને જન્મ પત્રિકા બતાવી છે ભગવાનની. ગર્ગાચાર્ય મહારાજ હતા જેના દ્વારા ભગવાનના નામકરણ સંસ્કાર થયા છે. ભગવાનને ગર્ગાચાર્ય મહારાજને બોલાવે છે નંદ બાબા અને કહે છે કે અમારે ત્યાં 2 બાળક જન્મ્યા છે, એક બલરામજી અને ભગવાન લાલા. આ બંનેના નામકરણ કરવાના છે. બંનેને ગોશાળાની અંદર બિરાજમાન કરે છે. એક બાજુ નંદ બાબા બિરાજમાન થાય છે, એક બાજુ છે તે ગર્ગાચાર્ય મહારાજને સ્થાન આપ્યું છે. રોહિણી માતા શેષ અવતારને લઈને પોતાના ખોળામાં બેસ્યા છે. આ બાજુ જશોદા મૈયા ભગવાનને લઈને ખોળામાં લઈને બેસ્યા છે. હવે શેષ નારાયણ અવતારનું અલૌકિક સૌંદર્ય સ્વરૂપ હતું. એકદમ સુંદર મજાનું રંગ ઘોરો હતો અને ગર્ગાચાર્ય મહારાજે
એ શેષ નારાયણના અવતાર ઉપર હાથ ફેરવી અને ગર્ગાચાર્ય મહારાજે કીધું કે આ તો રામનો અવતાર, એટલે આનું નામ રામ પાડીએ. હજી ગર્ગાચાર્ય મહારાજે ધ્યાન ધર્યું અને જોયું કે આ તો રામ નહીં પણ અતિ બલશાલી પણ છે, એટલે આનું નામ પાડીએ આપણે બલરામ. અને અહીંયા બીજું નામ પાડ્યું છે ગર્ગાચાર્ય મહારાજે. બોલીએ બલરામજી મહારાજ કી જય. અહીંયા બલરામજી શેષ નારાયણ અવતાર બલરામજીનું નામકરણ વિધિ થઈ છે. હવે ભગવાનના નામકરણનો સમય આવ્યો. ભગવાનનું નામકરણ કરવા તૈયાર થયા. ભગવાનના માથે ગર્ગાચાર્ય મહારાજે હાથ ફેરવ્યો છે. ગર્ગાચાર્ય મહારાજે માથે હાથ ફેરવતાની સાથે સુંદર મજાના ભગવાનનું સ્વરૂપ જોયું તો કે આ તો કૃષ્ણ પક્ષનો જન્મ છે અને ગૌવર્ણના છે. થોડા ભગવાનનો રંગ કાળો હતો એટલે ગર્ગાચાર્ય મહારાજે નામ પાડ્યું કૃષ્ણ. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ગર્ગાચાર્ય મહારાજે અહીંયા બીજું એક નામ પાડ્યું છે. જ્યારે ભગવાનના નામકરણની વિધિ ચાલી રહી હતી ત્યારે ભગવાન એક વાછરડાનું પૂંછડું રમાડવા લાગ્યા. એટલે ગર્ગાચાર્ય મહારાજે ભગવાનનું બીજું એક નામ પાડ્યું જેનું નામ છે વૃષ પુચ્છાવલનમ. આ ભગવાનના નામકરણ સંસ્કાર થયા છે. ભગવાનની પત્રિકા બનાવવામાં આવી છે. શ્વેત દ્વારા નામનો કલ્પ ચાલી રહ્યો હતો, બીજો પ્રહર ચાલી રહ્યો હતો અને વૈવસ્વત નામનું રાજ્ય ચાલી રહ્યું હતું. દ્વાપર યુગના 125 વર્ષ બાકી હતા. વર્ષા ઋતુ ચાલી રહી હતી. શ્રાવણ માસનો કૃષ્ણ પક્ષ ચાલી રહ્યો હતો. બુધવાર અને ભગવાનનું નક્ષત્ર છે જન્મનું રોહિણી નક્ષત્રમાં જન્મ થયો હતો અને એમની રાશિ હતી ભગવાનની ચંદ્ર રાશિ હતી. ચંદ્ર રાશિમાં ભગવાન વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે ભગવાનનો જન્મ થયો હતો. ભગવાનની રાશિ વૃષભ બતાવી છે, ચંદ્ર રાશિ. એમ તો કીધું ભગવાનના તો 12 રાશિ પરથી નામ છે. આપણે જોઈએ તો કે મેષ રાશિ, તો મેષ રાશિ પરથી જઈએ તો અલહી ભગવાનનું એક નામ છે લાલો. વૃષભ રાશિ ભગવાનની તો કે બહવો ભગવાનનું એક નામ છે વાસુદેવ. મિથુન રાશિ મિથુન રાશિ પર જઈએ તો ક, છ અને ગ ભગવાનનું એક નામ છે ઘનશ્યામ. અને કર્ક રાશિ પર જઈએ તો ડ અને હ ભગવાનનું એક નામ છે હરિ. અને ત્યાર પછી સિંહ રાશિ પર જઈએ તો મ અને ટ ભગવાનનું એક નામ છે મુરારી. અને ત્યાર પછી કન્યા રાશિ પર જઈએ તો પ, ઠ, અણ ભગવાનનું એક નામ છે પુરુષોત્તમ. ત્યાર પછી તુલા રાશિ પર જઈએ તો રમા, ર ને ત ભગવાનનું એક નામ છે રમાપતિ. અને ત્યાર પછી વૃશ્ચિક રાશિ પર જઈએ તો ન અને ય ભગવાનનું એક નામ છે નટવર. અને ત્યારબાદ ધન રાશિ પર જઈએ ફ, ધ, ભ, ઢ ભગવાનનું એક નામ છે બુદર. અને ત્યાર પછી મકર રાશિ પર જઈએ તો ખ અને જ ભગવાનનું એક નામ છે જગદીશ. અને કુંભ રાશિ પર જઈએ તો ગ, શ, સ, શ ભગવાનનું એક નામ છે ગોપાલ. અને મીન રાશિ ઉપર જો આપણે જઈએ દ, ચ, જ, થ તો ભગવાનનું એક નામ છે દીન દયાલ. આ ભગવાનના 12 રાશિ પરથી નામ છે. અને ત્યાર પછી તો ભગવાનના નામ કીધું હરિ તારા. હરિ તારા નામ છે 1000, કયા નામે લખવી કંકોતરી. હરિ તારા નામ છે 1000, કયા નામે લખવી કંકોતરી. રોજ રોજ બદલે મુકામ, કયા નામે લખવી કંકોતરી. હરિ તારા નામ છે 1000, કયા નામે લખવી કંકોતરી.
कोई तने राम कहे, कोई राधे श्याम कहे, कोई तने राम कहे, कोई राधे श्याम कहे, कोई कहे नंदनो किशोर, कया नाम लखवी कंकोटरी। कोई कहे नंदनो किशोर, कया नाम लखवी कंकोटरी। हरि तारा नाम 6000, कया नाम लखवी कंकोटरी। મથુરાનો મોહન તું ગોકુળ ગોવાડિયો, મથુરાનો મોહન તું ગોકુળ ગોવાડિયો। દ્વારિકાનો રાજા રણ છોડ, કયા નામે લખવી કંકોત્રી। દ્વારિકાનો રાજા રણ છોડ, કયા નામે લખવી કંકોત્રી। हरि तारा नाम 6000, कया नाम लखवी कंकोटरी। रोज रोज बदले मौका, कया नाम लखवी कंकोटरी। लखवी कंकोटरी, लखवी कंकोटरी। हे नाम रे सबसे बड़ा है तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, माता जोटा वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा है तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, माता जोटा वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे कठिन पल कैसी घड़ी है, विपदायान पड़ी। ओ तू ही बता अब रास्ता ये दुनिया, रास्ता रोक खड़ी। ओ मेरा जीवन बना एक संग्राम, ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाली, माता जोटा वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा है तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, माता जोता वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे कुमकुम पगले माड़ी पधारो रे, कुमकुम पगले कुमकुम पगले माड़ी पधारो रे, कुमकुम पगले। आओ अम्बा आओ जगदम्बा, आओ अम्बा आओ जगदम्बा, कुमकुम पगले माड़ी पधारो रे, कुमकुम पगले कुमकुम पगले माड़ी पधारो रे, कुमकुम पगले।
નવલિયા રાતમાં ચોકરે સજાવ્યા, ચાચર ગબર ગોખ મોતીડે મઢાવ્યા. ઓ નવલિયા રાતમાં ચોકરે સજાવ્યા, ચાચર ગબર ગોખ મોતીડે મઢાવ્યા. ચામુંડ ખોડલ બહુચર અંબા, ચામુંડ ખોડલ બહુચર અંબા. કુમકુમ પગલે માડી પધારો રે, કુમકુમ પગલે, કુમકુમ પગલે માડી પધારો રે, કુમકુમ પગલે. ગળધરેથી માડીની સરિયા આવ્યા છે માટેલ ધામ રે માં, આવ્યા છે માટેલ ધામ રે માં. ગળધરેથી માડીની સરિયા આવ્યા છે માટેલ ધામ રે માં, આવ્યા છે માટેલ ધામ રે માં. હો આવ્યા છે માટેલ ધામ રે માં. ગામ માટેલ ને ધરો રે માટેલિયો, ગામ માટેલ ને હો, ગામ માટેલ ને ધરો રે માટેલિયો. ક્યાં છે માટ ખોડિયાળ નાર ધામ, ક્યાં છે માટ ખોડિયાળ નાર ધામ. ગળધરેથી માડીની સરિયા આવ્યા છે માટેલ ધામ રે માં, આવ્યા છે માટેલ ધામ રે માં. હો આવ્યા છે માટેલ ધામ રે માં.